السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ کا اسم گرامی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک ذرا۔ ہمیرا حمیرہ، یہ دونوں بچیاں ہیں آپ جی کی؟ جی اور آپ ہسبینڈ ہے. ہسبینڈ ہیں؟ اچھا جی، انمول نیکی کا یہ سلسلہ ہے. طیب صاحب آ جائیں تو میں پھر ان سے ڈسکشن شروع کروں. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. جی بھائی، اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اچھی خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس 4 بچے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جو آنکھوں سے بلائنڈ تھے. تو میرے ایک دوست ہیں فاخر محمود، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا. تو ان کے ایک آگے سے دوست ہیں یونس صاحب، ان کا مجھے میسج آیا، انہوں نے کہا کہ آپ صرف ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ سری لنکا سے کروا لیں، کیونکہ وہاں کوئی علاج اس حوالے سے بہت بہتر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اگر وہاں سے یس آ جاتا ہے تو کہتے سارا علاج ہم کروا دیں گے. چلیں گے تو بہت اچھا ہو گیا. جزاک اللہ. زبردست کام ہو گیا تو ماشاء اللہ. تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا، وہ چاروں بچوں کی آنکھوں کا مسئلہ جو ہے جی وہ حل ہو جائے گا. 4 بالکل ابھی بالکل ینگ لڑکے ہیں، ان کی پوری زندگی سنور جائے گی. بالکل. تو ہم اگر یہ ہماری جو بہن آئی ہیں بچوں کے ساتھ اور ہسبینڈ کے ساتھ، ان کے بارے میں اگر تھوڑا سا آپ مجھے تفصیل بتا دیں. یہ فیملی ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ 2007 میں جو ہے نا ان کو ٹی بی ہوا تھا، ٹائیفائڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ تھوڑا سا ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا. پھر 2009 میں جو ہے نا ان کے تھوڑا سا بینائی کا پرابلم شروع ہوا. ٹھیک ہے. پھر ان کی شادی بھی ہوئی، آہستہ آہستہ بینائی جاتی گئی. انہوں نے ٹریٹمنٹ بھی کروایا، کیٹرک کی سرجری بھی کروائی، پردے کی بھی سرجری کروائی، مگر وہ بینائی امپروو ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ بالکل ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ایک پرابلم تو یہ ہے کہ یہ ان کی بالکل ٹھیک تھے، مگر 2009 میں ان کی بینائی بالکل چلی گئی. ٹھیک ہے. پھر ان کی وائف ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، اب ان کی معذوری کے بعد جو ہے وہ گھر میں سلائی کڑھائی کا یہ سلسلہ کرتی تھی. مگر اب کچھ ٹائم سے ان کے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا کہ وہ ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں جو ہے وہ گیپ آ گیا ہے. ہمارا ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا. تو ان کے گیپ آ گیا ہے، تو اب وہ گیپ کی وجہ سے ظاہر لانگ سیٹنگز نہیں کر سکتی. ویری ٹرو. جو اسٹیچنگ کا کام وہ کرتی تھیں وہ اب اس طرح سے نہیں کر پا رہی ہیں، اور گھر ان کا اپنا نہیں ہے. تو بہت سارے مطلب یہ اس طرح کے ایشوز ہیں کہ ایک بینائی کا مسئلہ ہے. اچھا ایک چیز، جیسے ان بچوں کا تو ماشاءاللہ اللہ کرے گا تو یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. مگر ان کا جو انہوں نے ٹرانسپلانٹیشن کی، کارنیا ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے جو انہوں نے چیک اپ کروایا تھا، پہلے تو کیٹرک کی سرجری کروائی، پھر پردے کی سرجری کروائی، پھر کارنیا ٹرانسپلانٹیشن کے لیے انہوں نے جو ایفرٹ کی، تو اس کا جو ٹیسٹ انہوں نے کروایا تھا تو اس میں یہ آیا تھا کہ ان کی نروز جو ہے نا وہ بلاک ہے. اچھا. تو اس کی وجہ سے کارنیا ٹرانسپلانٹیشن اگر ہوگا بھی تو وہ سکسیسفل نہیں ہوگا. مگر یہ کہ ایک اپرچونٹی ہمیں ملی ہے، اور آج ہی آپ نے بتایا ہے تو ہم ایک اٹیمپٹ ان کی بھی دوبارہ سے کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ، اس لیے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ ابھی یہ خود بھی بتائیں گے کہ 7-8 سال بعد کچھ تھوڑا سا ان کا ویژن ابھی آیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ایک اٹیمپٹ اور کر سکتے ہیں کہ چلیں یہ چینل ہمارا بنا ہے. بچیاں اسکول جا رہی ہیں؟ جی بالکل. اور اب کس طرح مینیج ہو رہا ہے بہن؟ یہ ظاہر سی بات ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوں گے، جی جی، لیکن اس کے باوجود بھی کس طرح سے مینیج ہو رہا ہے سارا؟ بہت مشکل سے ہوتا ہے گزارا، بہت پریشانی ہو جاتی ہے. تو آپ کے ریڑھ کی ہڈی کے علاج کے لیے آپ نے کہیں کیا ہے، کہیں رابطہ؟ جی میں نے بہت دوائیاں کھائی ہیں، لیکن دوائیاں کھانے سے میرا دماغ سن ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے میں زیادہ کھا نہیں سکتی. اچھا. بیسیکلی اسپائنل کا جو گیپ جو کریٹ ہو جاتا ہے نا، اس کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ ایج کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اسپائن کی سرجری وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کہ وہ اس میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹرو. تو اب یہ اسپائن کی اگر سرجری کی طرف جاتی ہیں تو اس میں رسک انوالو ہے، بہت زیادہ رسک ہے. اور اب یہ میڈیسنس کا یہ بتا رہی ہیں کہ اس سے ان کو سائیڈ افیکٹس ہو رہے ہیں. جا پا رہی ہیں نہیں جا پا رہی ہیں؟ جی بچیاں اسکول جا رہی ہیں؟ جی پراپر جا رہی ہیں. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ اسکول کا اور باقی راشن؟ جی الحمدللہ ہم 2014 سے ہمارے پاس یہ کفالت پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں. ان کا راشن کا، ایجوکیشن کا جو بھی ہوتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. میڈیکل کا بھی آن اینڈ آف جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. مگر یہ ظاہر ہے کہ ایک کانسٹنٹ، اور ان کی 2 بیٹیاں ہی ہیں ماشاءاللہ، ان کی وہ ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. بیٹا ہے نہیں، تو بچیوں کی تو انشاءاللہ تعالی شادی ہو جائے گی. تو آگے چل کے ظاہر ہے کہ دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی سر کی چھت کا کوئی ایسا کوئی ہو جائے، گھر کا کچھ ایسا کچھ ہو جائے
ताकि ये आगे चल के इनको ये इस तरह के मसाइल ना हों. ज़ाहिर है कफील तो होगा नहीं आगे चल के, तो कुछ ऐसा सपोर्ट किसी की तरफ से हो जाए, शेल्टर होम या देयर आर सो मेनी पीपल जो पूरी फैमिली अडॉप्ट कर लेते हैं. जी 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 सो ये नंबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं. आप अगर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से आप कनेक्ट करना चाहते हैं इनके थ्रू करें. अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो हमारे अहमद भाई जो हैं वो नंबर आपको दे देंगे. आप डायरेक्टली खुद भी जो है वो इस फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं. और अल्लाह ताला का दिया बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है. तो हमारे साथ एक कॉलर है. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी नासिर हुसैन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से. नासिर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं असल भाई आपके प्रोग्राम में जो फैमिली बैठी है इनको मैं अपनी तरफ से कुछ डोनेशन करना चाहता हूँ. 50,000 रुपए मेरी तरफ से मैं इनको डोनेट करता हूँ. 50,000 रुपए. बहुत डोनेशन शुक्रिया करना आपका, चाहता हूँ. बड़ी नवाजिश. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. चलें जी, कम से कम चलें. अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी आपके कफालत प्रोग्राम में थोड़ी सी हेल्प इनको मिल जाएगी. जी 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 बिल्कुल. लेकिन यहाँ मसला ये है कि हमारे ये जो भाई हैं इनका एक तो आंखों का ऑपरेशन है जिसमें अल्लाह करे कि वो कॉर्निया चेंज करना है या वो जो नर्व्स हैं वो ओपन करनी है. तो वो पूरा एक सिलसिला है. हम उसी चक्कर में लगे हुए हैं. LRBT में आपने बिल्कुल चेक करवाया होगा. LRBT में चेक करवाया था. इनका जो पर्दे का ऑपरेशन हुआ है LRBT में ही हुआ था. अच्छा. मगर पर्दे का ऑपरेशन ऐसा होता है कि अगर वो डैमेज हो जाए ना तो उसमें रिकवरी नहीं होती है. उसमें ये होता है कि कम से कम जितना डैमेज हो गया वहाँ एक स्टॉपेज हो जाता है, तो वो उसकी रिकवरी नहीं हो सकी. बिल्कुल. वो आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ी बहुत विजन था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया. बिल्कुल. और हमारी जो बहन है यहाँ पे उनके हवाले से बहुत सारे डॉक्टर्स आपके जानने वाले होंगे, बहुत सारे फिजियो वाले आपके जानने वाले होंगे. तो अगर कोई मेरा भाई मेरी बहन इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं तो आप अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से कांटेक्ट कीजिए. इनको बताइए. हम इसलिए बार बार नंबर चला रहे हैं, इनका जो वेबसाइट है वो भी चला रहे हैं कि जी हमारे ये फलाने जानने वाले हैं जी, वो ये काम करते हैं तो वो ये जो कमर के मोहरे हैं वो सही कर सकते हैं, या हमारे ये जानने वाले हैं वो आंखों के डॉक्टर हैं, वो आपको बेहतर जो है वो तरीका बता सकते हैं. बात अच्छी बात सुन के ना उसको रोके मत, उसको आगे बढ़ाएं. अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में उस बात को स्प्रेड करेंगे. यार हमने शो पे देखा इस तरह से वहाँ पे ये हो रहा था. जैसे अभी नासिर भाई का फ़ोन आया, उन्होंने 50,000 रुपये दे दिए. तो नासिर भाई मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आपके जानने वालों में दूर अरे परे कोई ऐसा डॉक्टर है जो स्पाइनल पे जिनको महारत हासिल हो, कोई स्पेशलिस्ट हो, कोई इस हिसाब से काम करते हो मोरों के हिसाब से, तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए जी. मैं भी एक इल्तिजा करना चाहूँगी. जी जी. फैसल, मैं बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स को जानती हूँ और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानती हूँ जिन्होंने अपने पर्सनल हॉस्पिटल्स खोले हैं जो कि एक उनके पास कोटा होता है मुफ्त इलाज का सर्टन चीज़ों के लिए. तो मेरी उन लोगों से इल्तिजा है, बिकॉज मैंने अक्सर सुना है जैसे इंडस हॉस्पिटल बहुत इस सूरत में काम करता है. मेरे पास काम करने वाली बच्ची थी, उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने मुफ्त बिल्कुल उनका इलाज करवाया टू द पॉइंट कि जब तक वो बेहतर नहीं हुए एवरीथिंग. सो इस तरह से AO क्लिनिक भी है जो कि जुनेद की बात करने लगा था. जी, absolutely. उमर भट्ट मेरा तो खैर बहुत ही अच्छा दोस्त है, जुनेद भी मेरा दोस्त है. ये फिर एक और जिम्मेदारी ले ली मैंने. बहुत अच्छा. ठीक है जी. एक चीज़ मैं थोड़ी सी यहाँ ऐड करूँगा कि हमारे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट भी होता है. कैटरिक सर्जरीज भी हमारे पास फ्री होती हैं. मगर ये थोड़ा सा केस ऐसा है कि जिसमें कोई ख़ास हमें किसी की स्पेशलिटी हो आई नो कि नर्व भी ब्लॉक है. और जैसे यूनुस साहब ने मुझे आपके लिए पैगाम भेजा कि श्रीलंका से आप कांटेक्ट जी करें, जी जी तो बिल्कुल करें. अहमद भाई शुक्रिया. और ये वाली चीज़ जो है ये भी मैं मेरे दोस्त हैं, ये मुझे आप ना वो व्हाट्सएप कर दिया करें ताकि मैं आगे भेज के जुनेद को या इनमें से किसी को उनसे बात करके, तो अगर जो बहन का केस है उसमें जो हो सकता है आई लेट यू नो. पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में. 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट. अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है. जिसने जो करना था कर लिया. लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर. शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान. रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान. नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा.
गेम शो ऐसे चलेगा रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।